बंधु माने एक विराट झड़ आपणक आड़क माड़ी आसुछि। आकाशरे ग्रह मानकर गति सूचित करुछि जे आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तनर झड़ आसीबाको जाउछि। बंधु माने एही कार्यक्रम को शेष पर्यंत देखंतु। आज आपण आपणकर जीवनर गुप्त रहस्य, आपणकर भाग्य एवं आपणक भाग्यर रेखा विषय जहा शिखुचंती ताहा प्रकृत रे असाधारण हेबो। आमे आपणको प्रमाण सहित देखाइबु जे आपणकर जीवन एवं भाग्य किपरि एक परिवर्तन पाई प्रस्तुत हेउछि। बंधु माने अन्य समस्त चिंताधारा दूर करी धैर्य एवं शांत मन एही कार्यक्रम देखंतु। प्रथमे एहा बुझंतु, जदि आपण गत 3 दिन मध्यरे एही 3टी प्रमुख संकेत मध्यरु कोनोसिटी पाइछंती, ध्यान देई सुनंतु। मने रखंतु जे आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने जीवन केते बेले खेल खेले जोठारे जणे व्यक्ति सब किछि करे, दुनिया को नेविगेट करिबा, संपर्क बजाय रखिबा एवं दायित्व पूर्ण करिबा, तथापि भितरे एते भांगी पड़ी जाय एवं फंपा अनुभव हुए जे से माने सब किछि रे आग्रह एवं आनंद हराई बसंती। आपणकर जीवन कहानी एबे किछि समान। आपण बहुत किछि हासिल करबाकू चाहुचंती एवं अनेक प्रयास करिसंती, किंतु केते बेले भाग्य आपणक सहित नथिला किंबा आपणकर निकटतम लोक माने आपणको प्रतारणा करिथिले किंबा विश्वासघात करिथिले। केतेबेले आपणकर निजर दुर्भाग्य आपणको सम्मुखरे कांथ परि ठिया होइथिला। आपण सर्वोत्तम चेष्टा करिबा सत्ते आपण याको भेद करि पारिले नाही। किंतु आउ चिंता करंतु नाही, आपणकर ग्रह गुड़िक एबे अनुकूल परिस्थितिर संकेत देउछन्ति। एहा सहित किछि दिव्य संकेत मध्य अछि। तेनु जदि आपण गत 3 दिन मध्यरे एही 3टी प्रमुख संकेत पाइछन्ति, तेबे प्रस्तुत हुअन्तु। सौभाग्य आपणकर द्वार रे ठक ठक करिबाकू जाउछि। एही संकेत गुड़िक प्रति ध्यान दियन्तु। तापरे आपण सेथि मध्यरु कोनोसी अनुभव करिछन्ति कि नाही ताहा हमकु कमेंट बॉक्स रे जणान्तु। तेबे ध्यान देई सुनंतु, एही संकेत गुड़िक कौन? हुए तो आपण गत 3 दिन धरी गभीर दुख अनुभव करिसंती। आपण हठात एका अनुभव कले, एकाकी बसिथिले, दुखरे बुड़ी रहिथिले। एपरि लागिला जेमिति सब किछि आपणक हातरु खसी जाउथला एवं आपणक चारि पाखरे फसी जाउथला, एक अदृश्य शक्ति द्वारा घेरी रहिथिला। एपरि अनुभव करुथिले जेपरि किछि करा जाई परिबो नाही। तथापि एहा मध्यरे आपण हठात किछि जिनिस अनुभव करिबाकू आरंभ कले। भल भाबरे सुनंतु। प्रथमे आपण मंदिरर घंटा शब्द सुनी पारंती, एक निर्दिष्ट सुगंध पाई पारंती, निजको जणे गुरु विषय चिंता करि पारंती किंबा एक मंत्र जप करबाको इच्छा अनुभव करि पारंती। जेतेबेले आपण आपणकर आखि बंद करंती, सेतेबेले आपणकर मनर आखि आगरे कोनोसी देवतांकर प्रतिछवि देखा जाई पारे। आपण हुएत पूजा किंबा पूजा पाठ करिबा पई हठात आग्रह अनुभव करि पारंती, कोनोसी गुरुंकर बाणी मने पकाई पारंती किंबा भजन सुनिबाको इच्छा करि पारंती। एगुड़िक हेउछि संकेत। आपण भाबुथिबे एहा कोन? एहा कोन प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण? किंतु बुझंतु जे एही जगत केवल जहा देखा जाए ताहा नुहे। आमे हमर इंद्रिय माध्यमरे जगत को बुझिबाकू चेष्टा करू, तथापि हमर इंद्रिय गुड़िकर सीमा अछि। जणे मनीष केवल जहा दृश्यमान ताहा नुहे। आपण एवं मु भौतिक शरीर परि देखा जाई पारुछु। एही भौतिक शरीर पंच तत्वरु तयारी, किंतु एहाको कौन सजीव करुछि? जीव परम आत्मार एक खंड। सेई आत्मा आपणक भितरे थिबा ईश्वरीयतार सेई स्फुलिंग आपणको गभीर हताशा एवं अंधकाररु बाहर करी आलोक आड़को टाणी नेबाकू चेष्टा करुछि। ठीक एही कारणरु हताशा एवं नकारात्मकता मध्यरे आपण दिव्य संकेत गुड़िको अनुभव करुछंती। आपण किछि करिबा पई एक आग्रह अनुभव करुछंती। हुएत भजन किंबा आध्यात्मिक गुरुंक पाणी सुनुछंती, ईश्वरीयंकर आश्रय नेउछंती किंबा कोनोसी पूजा पाठ करुछंती। आपणक भितरे आध्यात्मिकतार भावना जागृत हेउछि। एहा सूचित करे जे नकारात्मकता शेष हेबाकू जाउछि एवं आपणक भितरे थिबा दिव्य सत्ता एबे आपणको सौभाग्य आड़को नै जिबाकू चेष्टा करुछि। एहा एक प्रतिबंधक भांगिबाकू प्रस्तुत हेउछि। आपण कोन एही संकेत पाइछंती? मते जणांतु। एबे द्वितीय संकेत को ध्यान देई सुनंतु। हठात अतीत को मने पकाइबा, बहुदिन पूर्वर लोकंक विषय किंबा कोनोसी कारणरू आपणक जीवन
ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅତୀତର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୁଃଖିତ ହେବା, ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଗତ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଦୁଃଖିତ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଟେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାବନା ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାରୁ ଉଭା ହେଉଥିବା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭାବନା ଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବନା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଗଭୀର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପୁରୁଣା କର୍ମ ପଦ୍ଧତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ପୁରୁଣା ପଥକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମଳିନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପଥ, ଏକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କବ୍ଜା ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପୁରୁଣା କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଘଟଣାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗତ 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁନିଆରୁ ଏକାକିତାକୁ ଫେରିଯିବା, ନୀରବ ହୋଇ ପୃଥକ ହେବାକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିରାଶାର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି, ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତଥାପି ହଠାତ୍ ଏକ ଭାବନା ଉଠେ ଯେ ଯଦିଓ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଏକ ନୂତନ ମଣିଷ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଜଣେ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରି ନଥାଏ, ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ମାଟିକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପାତ୍ରରେ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ କିମ୍ବା ଫସି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କୁମ୍ଭକାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପାତ୍ରକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନୂତନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସଂକେତ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାଷା, ଭାଗ୍ୟ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚଳୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ ନାହିଁ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବି। ନା, ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଲୋକରୁ ଏକ ସଂକେତ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଖାରଜ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମହାନ ସଂକେତ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଋଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଏକ ଚରମ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜୀବନ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଦେବାର ଏହା ସଠିକ ସମୟ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଗମ୍ଭୀରତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଉ କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ, କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର କଠୋରତା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନମନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ହସି ହସି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ସାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ବିରକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧରି ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଠିର ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ରହିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଖସି ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ କିମ୍ବା ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷର ଭାବନା ଅଛି। ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମନାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସବୁରେ ପ୍ରତାରଣା କିମ୍ବା ଚତୁରତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂଚନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଭାବନା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ପୋଷାକ ଉପରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯୋଜନା କରିବା ଜରୁରୀ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାବପ୍ରବଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। କାହାର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସୁଯୋଗବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଏକ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ, ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହି ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଥା ହେଉଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଗତକୁ ଝୁଲାଉନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, କ୍ଷତି ଏବଂ ଲାଭ, ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଅପମାନ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଲାଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ସାହସ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ ହେବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ସମାନ କିଛି କିଣିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତରବରିଆ କିମ୍ବା ଆବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନେ ଋଷି, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର। କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପଛ ପାଖରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ପଛରେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଖୁସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହା ଶକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୌଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଭୋଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିମ୍ବା ବିଚାରରେ ଏକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି କରି ଆପଣ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଜୀବନର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ପଶୁଠାରୁ କଣ ପୃଥକ କରେ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଛିପାରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ କାମ କରିବା। ପଶୁ ଏହା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଥକା ହେଲେ ଶୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କୌଣସି କାରଖାନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଉଠୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂଯମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭୁଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାଲିକାନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତଥାପି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।